الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. Istawu istaqimu i'tadilu. Mohon safnya diperhatikan, diluruskan, dirapatkan. Istawu. Saf yang kedua, yang ketiga dan seterusnya tolong diperhatikan. Istawu istaqimu. Ibu-ibu yang ada di belakang juga tolong diperhatikan safnya, diluruskan, dirapatkan ibu-ibu. Istawu. Istaqimu i'tadilu tarasu suddul khalal. Istawu istaqimu. Jamaah yang ada di jalan tolong dipercepat. Istawu istaqimu i'tadilu. Shaf diluruskan, dirapatkan. Tolong shafnya diperhatikan. Shaf yang di belakang istawu, diluruskan. Kemudian daya juluan lau istawu. Jemaah yang baru datang tolong langsung buat shaf. Istawu. Langsung dibuat shafnya jemaah yang baru datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ألا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita semua mengetahui bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia sepanjang masa. 9 harinya telah kita lalui bersama. Dan sekarang ini, hari ini kita berada pada hari yang ke-10, yang merupakan hari yang terakhir dari hari-hari yang paling mulia itu, serta merupakan yang paling mulia dari 10 hari tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, a'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr. Hari yang paling agung, paling mulia di sisi Allah adalah hari penyembelihan, yaitu hari ini 10 Dzulhijjah. Maka sungguh merupakan suatu nikmat yang wajib untuk kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mempertemukan kita kembali dengan hari yang paling mulia ini. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada hari yang paling mulia ini dan melalui perkumpulan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat amanah-amanah agama yang dahulu kita sebagai manusia menyanggupinya, ketika makhluk-makhluk yang lain tidak berani menyanggupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah agama kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Mereka semua enggan untuk memikulnya karena khawatir tidak akan bisa melaksanakannya saking beratnya. Wa hamalahal insan. Lalu ternyata manusialah yang berani memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Inilah kita, makhluk bernama manusia, yang karena sifat zalimnya dan jahilnya dahulu berani menyanggupi amanah yang berat tersebut. Maka sekarang setelah kita menyanggupinya, jangan sampai berlepas tangan, apalagi sampai mengkhianatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian sudah mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah. Amanah agama yang pertama yang harus kita ingat kembali adalah amanah agama yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, tetapi hak Allah yang paling inti dan paling tinggi adalah kita mentauhidkannya. Kita menyerahkan semua ibadah, memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling inti atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun jua. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Dan ketahuilah, ketika seorang hamba diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan amanah ini, amanah tauhid, maka berarti dia telah diberikan nikmat yang terbaik, nikmat yang terbesar, yang wajib untuk ia syukuri, bahkan wajib dia bergembira karenanya lebih daripada kegembiraan para pemilik dunia terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Rasul, dengan karunia dan rahmat Allah
hendaklah dengan itu mereka bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari semua dunia yang mereka kumpulkan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman bahwasanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ma an'amallahu 'alal ibadi ni'matan afdala min an 'arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya suatu nikmat yang lebih baik daripada nikmat Allah perkenalkan kepada mereka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Begitu pula Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Asy-Syukr meriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Abil Hawari rahimahullahu ta'ala berkata kepada sahabatnya yang bernama Abu Muawiyah Al-Aswad, dia mengatakan, ya Aba Muawiyah, ma a'zama an-ni'ama 'alaina fit tauhid, nas'alullaha alla yuslabanahu. Wahai Abu Muawiyah, sungguh alangkah besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dalam tauhid ini. Kita memohon kepada Allah semoga Allah tidak mencabutnya dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian amanah agama yang kedua yang harus kita ingat kembali adalah amanah agama yang berkaitan dengan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hak beliau yang paling besar, yang paling inti adalah agar kita menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan di dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, serta bagi orang yang banyak mengingat Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang besar tentang kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ucapan beliau, perbuatan beliau, dan di dalam setiap keadaan beliau. Maka mari sebagai orang-orang yang mengaku diri beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan kebenaran iman kita, buktikan kejujuran iman kita dengan selalu berusaha mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang itu terasa berat atau tidak sejalan dengan keinginan hati kita, tapi orang yang betul-betul beriman akan selalu mengutamakan Nabi SAW daripada diri mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Orang-orang yang betul beriman, mereka akan selalu memenangkan tuntunan Nabi SAW daripada tuntunan hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran yang aku bawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian amanah agama yang ketiga yang harus kita ingat kembali adalah amanah agama yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan ketahuilah, manusia yang paling besar haknya terhadap kita semua adalah kedua orang tua kita. Saking besarnya hak kedua orang tua sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak mereka secara bergandengan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua, ini hak mereka.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, serta janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun jua. Ini hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua, ini hak mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anishkurli wa liwalidaik, agar engkau bersyukur kepadaku, ini hak Allah. Dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, ini hak mereka. Hak kedua orang tua sangatlah besar. Bahkan saking besarnya hak kedua orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pintu surga yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal baba aw ihfazhu. Orang tua adalah pintu surga yang terbaik. Setelah engkau mengetahui itu, terserah engkau. Engkau ingin menyia-nyiakan pintu surga yang terbaik itu, ataukah engkau akan menjaganya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, segera berbakti kepada mereka, segera berbuat baik kepada mereka. Ini dua pintu surga yang Allah letakkan bagimu di atas muka bumi ini. Dan kedua pintu itu tidak selamanya akan terbuka untukmu. Suatu saat nanti akan datang satu hari, salah satu pintu itu akan tertutup atau kedua-duanya akan tertutup. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitabnya Tarikh Dimashq, bahwasanya tabi'in yang mulia Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala menangis ketika ibunya meninggal dunia. Kemudian Iyas bin Muawiyah rahimahullah berkata, kana li babani maftuhani ilal jannah. Sebelumnya aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Dia mengatakan, wa gulliqal yawma ahaduhuma. Namun sekarang hari ini salah satu pintu itu telah tertutup bagiku. Ma'asyiral muslimin, hak kedua orang tua sangatlah besar. Saking besarnya sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan apapun yang kita sebagai anak berikan kepada kedua orang tua, maka demi Allah itu tidak akan pernah bisa membalas hak mereka. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar. Setelah laki-laki tersebut tawaf sambil memikul ibunya di atas punggungnya. Dia tawaf di antara keramaian manusia sambil memikul ibunya di atas punggungnya. Maka setelah itu dia datangi Abdullah bin Umar dan berkata, atarani jazaituha. Wahai Abdullah bin Umar, apakah menurut anda aku telah membalas hak ibuku? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la wala bizafratin wahidah. Belum, bahkan engkau belum membalas satu hentakan napasnya ketika melahirkanmu. Hanya mereka para wanita yang mengetahui bagaimana sakitnya ketika melahirkan, hanya mereka yang tahu itu. Tapi seorang wanita pernah ditanya, adakah yang lebih sakit daripada melahirkan? Wanita tersebut mengatakan ada, yaitu dibentak oleh anak yang saya lahirkan. Itu yang paling sakit, dibentak oleh anak yang dilahirkan. Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitabnya Birrul Walidain dari Zur'ah bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Laki-laki tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna li umman balaghaha minal kibari annaha la taqdi hajatan illa wa dhahri matiyatun laha wa ahbisu 'alaiha nafsi fahal addaitu haqqaha. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua. Saking tuanya beliau sampai beliau tidak bisa melakukan apapun kecuali punggungku harus menjadi kendaraan baginya. Artinya apapun yang beliau ingin lakukan, maka aku harus memikulnya di atas punggungku. Wa ahbisu 'alaiha nafsi, ditambah lagi aku mengabdikan seluruh hidupku untuk melayaninya. Fahal addaitu haqqaha, apakah menurut anda aku telah membayar hak ibuku? Umar ibn al-Khattab mengatakan, la, belum. Li'annaha kanat tasna'u dzalika bika, karena semua yang engkau sebutkan tadi dahulu ibumu juga melakukan kepadamu. Engkau mengatakan engkau sekarang menggendong ibumu, dahulu ketika engkau kecil dia menggendongmu.
Engkau sekarang mengatakan bahwa engkau mengabdikan seluruh hidupmu untuk melayani ibumu. Dahulu ketika engkau kecil, dia tidak tidur, dia tidak makan, dia merasakan sakit hanya untuk melayanimu. Semua yang engkau lakukan, dia lakukan dahulu. Tetapi perbedaannya adalah kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak. Dahulu ibumu melakukan itu kepadamu sambil dia berharap semoga engkau berumur panjang. Wa anta tasna'u dzalika biha wa anta tatamanna firaqaha. Sedangkan sekarang engkau melakukan semua itu kepada ibu yang sudah tua sambil engkau berharap kapan dia meninggal dunia. Dan ini waqi', kenyataan di mana seorang anak tidak sanggup untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu benar perkataan sebagian orang, kasih ibu sepanjang masa, adapun kasih anak hanyalah sepanjang galah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, iyyakum wal uquq, waspada dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sesungguhnya kedurhakaan adalah kezaliman dan juga merupakan hutang yang akan kita bayar di dunia ini sebelum kita mendapatkan balasan yang mengerikan pada hari kiamat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghy wal uquq. Ada dua pintu dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Yang pertama adalah kezaliman dan yang kedua adalah kedurhakaan. Mungkin orang mengatakan hukum karma akan berlaku, akan tetapi kita sebagai umat Islam, kita punya bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang setimpal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berkata, i'mal ma syi'ta, silahkan engkau berbuat sesuka hatimu, fakama tadinu tudan, tetapi ingat sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan diperlakukan. Al-Imam Al-Kharaiti di dalam kitabnya Masawi'ul Akhlaq, begitu pula Ibrahim Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Mahasin wal Masawi, dia meriwayatkan dari Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, haddatsani rajulun minal a'rabi qala, aku pernah diceritakan oleh seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui, kharajtu minal hayyi atlubu a'aqqan nasi wa abarran nas. Laki-laki Arab Badui itu mengatakan, aku pernah keluar dari kampungku untuk mencari orang yang paling durhaka kepada orang tuanya dan mencari orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Fakuntu atufu bil ahya, maka aku pun berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain, keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, hatta intahaitu ila shaykhin fi unuqihi hablun yastaqi bidalwin la tutiquhu al-ibilu fil hajirati wal harri syadid. Tiba-tiba di sebuah kampung aku melihat ada seorang laki-laki tua, di lehernya terikat sebuah tali, dan di tali tersebut terikat sebuah ember yang besar, yang itu tidak bisa dipikul oleh seekor unta, dan itu kejadiannya di musim yang sangat panas. Wa khalfahu syabun fi yadihi risha min qaddin malwin yadribuhu bihi. Di belakang laki-laki tua tersebut ada seorang pemuda memegang cambuk dari tali dan dia mencambuk punggung laki-laki tua itu. Qad syaqqa dhahruhu bidzalikal habl. Gara-gara itu punggung laki-laki tua tersebut robek dan terluka. Arab Badui yang menyaksikan kejadian itu, dia pun berkata, ama tattaqillaha fi hadha syekh dhaif. Wahai pemuda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap laki-laki yang tua ini? Ama yakfihi ma huwa fihi min hadzal habli hatta tadribahu. Tidakkah cukup engkau mengikat lehernya dengan tali sehingga engkau juga harus memukul punggungnya? Kenapa engkau memukul punggungnya padahal lehernya sudah engkau ikat dengan tali? Pemuda tersebut mengatakan, innahu ma'a hadza abi. Ketahuilah ini adalah ayahku. Subhanallah. Ketahuilah ini adalah ayahku. Qultu, Arab Badui itu mengatakan, fala jazakallahu khairan. Kalau seperti itu, semoga Allah tidak pernah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Pemuda itu mengatakan, uskut, diam engkau, diam. Fahakadza kana yasna'u huwa bi abihi. Dahulu ayahku, dia memperlakukan ayahnya seperti ini dulu.
Wa kadza kana yasna'u abuhu bi jaddihi, dan ayahnya dahulu memperlakukan ayahnya juga seperti ini. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan diperlakukan. Engkau berbakti kepada orang tuamu sekarang, kemungkinan besar insyaallah Allah akan jadikan anak-anakmu berbakti kepadamu. Namun hari ini engkau durhaka kepada mereka, maka kemungkinan besar anak-anak kita nanti juga akan durhaka kepada kita. Oleh karenanya sekali lagi perhatikan hak kedua orang tua. Hak mereka terlalu besar untuk dilalaikan. Berbaktilah kepada mereka, pergauli mereka di kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Dan ingat, rendahkan diri kita di hadapan mereka. Rendahkan diri kita di hadapan mereka. Karena siapapun kita hari ini, sehebat apapun kita hari ini, sesukses apapun kita hari ini, kita tetaplah seorang anak bagi kedua orang tua kita. Kita tetaplah seorang anak yang dahulu dilahirkan oleh seorang ibu sambil mempertaruhkan nyawanya. Kita tetaplah seorang anak yang dahulu punggung ayahnya hampir patah ketika mencarikan nafkah untuknya. Oleh karena itu sekali lagi, rendahkan diri Anda di hadapan kedua orang tua Anda. Setinggi apapun jabatan membawa Anda terbang, setinggi apapun harta kekayaan membawa Anda terbang, di hadapan kedua orang tua, hadirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah," dan rendahkan sayapmu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Setinggi apapun jabatan mereka, jabatan Anda di hadapan kedua orang tua, rendahkan sayap Anda. Jangan kepakkan sayap Anda di hadapan mereka untuk terbang setinggi mungkin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian amanah agama yang berikutnya yang harus kita ingat kembali, khususnya bagi para laki-laki, masih berkaitan dengan hak-hak manusia, adalah hak keluarga kita, baik itu istri-istri kita maupun anak kita. Perhatikan hak-hak mereka, karena itu adalah amanah yang dititipkan oleh agama kepada kita. Dan ketahuilah, hak keluarga yang paling besar adalah agar kita menyelamatkan mereka dari sentuhan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan satu-satunya cara untuk bisa menjalankan amanah tersebut adalah dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik kepada keluarga kita. Apabila kita telah memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik kepada mereka, di samping itu sebagai upaya kita menyelamatkan mereka dari api neraka, kita berharap semoga itu juga bisa menjadikan mereka sebagai penyejuk hati kita di kehidupan dunia ini. Sebagaimana doa ibadur rahman yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah sambil berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk hati dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi tafsirnya bahwasanya tabi'in yang mulia Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahimahullahu taala berkata ketika menafsirkan ayat ini, "Laisa syai'un aqarra li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillah." Tidak ada penyejuk hati yang lebih besar yang dirasakan bagi orang yang beriman daripada dia melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berikanlah pendidikan agama yang benar, berikanlah pendidikan akhlak yang baik kepada keluarga kita. Semoga dengan itu mereka menjadi penyejuk hati kita di kehidupan dunia, dan semoga dengan itu kita bisa menyelamatkan diri kita dan mereka dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Kemudian sebagai penutup, sebuah nasihat singkat kami tujukan kepada para muslimat. Wahai para muslimat, jadilah perhiasan dunia yang terbaik, dan jadilah perbendaharaan dunia yang terbaik. Adapun untuk menjadi perhiasan dunia yang terbaik adalah dengan kalian berusaha menjadi wanita-wanita yang salihah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Ad-dunya mata' wa khairu mata' al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sedangkan untuk menjadi perbendaharaan dunia yang terbaik adalah dengan kalian berusaha
menjadi istri-istri yang selalu setia membantu dan mendukung suami-suami kalian di dalam kebaikan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan bahwasanya ketika turun ayat yang ke-34 dalam surat At-Taubah yang isinya mengancam orang-orang yang memiliki perbendaharaan emas dan perak tetapi mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan perbendaharaan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkan, tidak menzakatkannya di jalan Allah, sampaikan kepada mereka azab yang pedih. Ketika turun ayat ini, para sahabat ketakutan. Lalu mereka pun mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang perbendaharaan apakah yang terbaik, yang tidak membuat seseorang terancam ketika memilikinya dan menyimpannya. Maka Nabi SAW bersabda, afdaluhu lisanun dzakir. Perbendaharaan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah, dan seorang istri yang beriman yang setia membantu suaminya untuk melakukan kebaikan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, bersabarlah dan istiqamahlah di dalam menutup aurat kalian dengan sempurna, karena ketahuilah kalian dijadikan oleh Allah sebagai fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Dhammul Hawa bahwasanya tabi'in yang mulia Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma ya'isa syaitanu min ibni Adam qat." Tidaklah syaitan ketika sudah putus asa menggoda laki-laki, illa atahu min qibalin nisa, kecuali syaitan akan menggunakan senjata pamungkasnya yaitu para wanita. Oleh karena itu wahai para muslimat, sekali lagi bersabarlah, istiqamahlah di dalam menutup aurat kalian dengan sempurna sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم فإنهم مظلومون. اللهم أمنهم فإنهم خائفون. اللهم أطعمهم فإنهم جائعون. اللهم احفظهم فإنهم ضائعون. اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.